स्वागतम। आजी आमे एक बहुत रोचक ऐतिहासिक यात्रा आरंभ करिबा। नमस्कार। आमे देखिबा भारतर संविधानर मूल द्वार केमिति पढ़िला, विशेष करी एही ब्रिटिश शासन समय रे केउ सबु आईन आउ परिवर्तन एही रास्ता तैयारी करिथिला। हाँ, यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय। आम पाखरे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपरे आधारित दलील अछि जहा एक कहानी को वर्णना करूछि। ठीक। आजी आमर चेष्टा रहिबो बुझिबा पई सेही ब्रिटिश युगर पदक्षेप गुड़िक केमिति भारतर आजिर माने आमर राजनैतिक एवं सांविधानिक ढांचा को प्रभावित करिछि। चलंतु एही गभीर विश्लेषण भितर को जिबा। निश्चय देखंतु, प्रथमे बुझिबा दरकार संविधान कोन। सरल भाषा रे यह हेउछि देशर सबुठु बड़ आईन, मौलिक नियमावली। एकदम जेउथिरे लेखा थाए शासन केमिति चालिबो, नागरिकंकर अधिकार कोन, ए सबु। आउ भारत पई एक स्वतंत्र संविधानर आवश्यकता कथा एम.एन. रॉय प्रथमे कहिथिले। अच्छा। आ जेतेबेले आमे आम संविधानर मूल कथा भाबु, बाध्य होई ब्रिटिश जुग को देखिबाकू पड़े। काहेकि ना आमर अनेक अनुष्ठान सेठू ही आसीछि ना। हाँ, आमर अनेक आधुनिक राजनैतिक अनुष्ठान जेमिति संसदीय व्यवस्था, आमर प्रशासनिक ढांचा, आईन व्यवस्था, ए सबुर मूल सेही समय रे ही पड़िथिला। ठीक कथा। ताहले आसंतु सीधा से कहानीर आरंभ को जिबा। कंपनी शासन प्राय 1773 रु 1857 जाए। हाँ, कंपनी राज शुणा जाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एटा गोटे बड़ मोड़ थिला। एमिति कोन थिला सेथिरे? हाँ, 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट प्रकृत रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप थिला। कारण कोन ना, प्रथम थर पई ब्रिटिश सरकार भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो कार्यकलाप को माने टिके नियंत्रण करबाकू चेष्टा कले। ओहो। कंपनी सेतेबेला को केवल व्यापार करू नथिला, बरं गोटे बड़ अंचल रे शासन भी करूथिला। और सेथिरे बहुत कोन कहंजी दुर्नीति होथिला। अच्छा। तो एही आईन कंपनी को टिका लगाम देबा पई थिला। आउ कोन तबे मुख्य परिवर्तन गुड़िक कोन थिला? दुई तीनोटी बड़ कथा हैला। गोटे हैला बंगालार गवर्नर को एक नुआ पदवी दिया गला, बंगालार गवर्नर जनरल को आसिले। एटा गोटे प्रकार केंद्रीय प्रशासनर आरंभ थिला। आउ गोटे बड़ कथा हैला, कलिकता रे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना करा गला। सर एलिजा इम्पे थिले तार प्रथम मुख्य विचारपति। अच्छा। एहा छोड़ा कंपनीर जो कर्मचारी माने थिले सेमानकु व्यक्तिगत व्यापार करिबा किंबा उपहार बा लांच नेबाकू मना करा गला। बुझिले। एहा परे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एथिरे किछि नुआ थिला कि? पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ, एटा ब्रिटिश सरकारक नियंत्रण को आहुरी मजबूत कला। एठी गोटे मजा कथा हला, कंपनीर काम को दुई भाग कर दिया गला। दुई भाग केमिति? माने वाणिज्यिक काम गोटे पटे और राजनैतिक बा प्रशासनिक काम अन्य पटे। वाणिज्यिक काम कंपनीर डायरेक्टर माने देखिबे। अच्छा। और राजनैतिक काम को नियंत्रण करिबा पई ब्रिटिश सरकार एक नुआ संस्था गठन कले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओहो, ताहले एक प्रकार द्वैत शासन। हाँ, कहि परिबा। कंपनी शासन करूथिला सत, किंतु ता उपरे ब्रिटिश सरकारंकर पूरा नजर रहिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल माध्यम रे। बुझिली। एहा परे तो गुड़ाए चार्टर एक्ट आसिला। 1793, 1813, 1833, 1853 सबु मने रखिबा टिके कष्ट। ए गुडी करे मुख्य कथा कोन थिला? देखंतु, सबु मने रखिबा दरकार नाही, मुख्य धाराटा बुझिले हैला। धीरे धीरे कोन हैला ना, कंपनीरो जेउ वाणिज्य एकाधिकार थिला सेटा कमिबाकू लागिला। जेमिति 1813 एक्ट रे कंपनीरो भारत सह व्यापार रे एकाधिकार प्राय शेष कर दिया गला। केवल चा व्यापार और चीन सह व्यापार को छाड़ी देले। अर्थात अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी आसी पारिबे। एकदम भारतर बाजार समस्तंक मई खोली गला। आउ सेही 1813 एक्ट रे आउ गोटे कथा थिला, जदियो छोटो, भारत रे शिक्षार प्रसार पाई वर्षकू 1 लाख टंका खर्च करिवार व्यवस्था। ओ, सेटा तो गुरुत्वपूर्ण। आउ 1833 एक्ट सुनिछि, एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण थिला। निश्चय। 1833 एक्ट प्रकृत रे गोटे बड़ मोड़। यह भारत रे प्रशासनिक केंद्रीकरण को माने शीर्ष रे पहुंचाई देला। केमिति? बंगालार गवर्नर जनरल जे थिले से बे भारतर गवर्नर जनरल हेले। लॉर्ड विलियम बेंटिक थिले प्रथम। अच्छा। आउ देशर समस्त बेसामरिक और सामरिक क्षमता तांको हातरे केंद्रीभूत हैला। बॉम्बे, माड्रास भली जो अन्य प्रेसिडेंसी थिला सेमाने निजो पई हाइन तयारी करिवार क्षमता हराइले। बाप रे, तमाने पूरा क्षमता गुटे जगह रे। हां, आउ एही एक्ट परे कोन हैला, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक संस्था भाबे प्राय शेष होई गला। एहा केवल ब्रिटिश सरकारंग पई भारत रे शासन करूथिबा एक प्रशासनिक संस्था होई रहिला। अच्छा, तेणु क्षमता आहुरी बेसी केंद्रीभूत हैला। एहा सह आउ किछि गुरुत्वपूर्ण कथा थिला कि ए एक्ट रे?
हाँ आउ दुईटा कथा गोटे हैला गवर्नर जनरल को परिषद रे जणे चतुर्थ सदस्य को जोड़ा गला जणे आईन सदस्य बा लॉ मेंबर तांको काम कोन थिला मुख्यतः आईन प्रणयन रे परामर्श देबा आउ द्वितीय कथा हैला भारतीय आईन गुडी को एकाठी करी सजाड़ीबा पई माने कोडिफाई करबा पई लॉर्ड मेकालेन को अध्यक्षता रे एक आईन कमिशन गठन करा गला एहा परे आसिला 1853 रो चार्टर एक्ट एटा बुधवे कंपनी शासन रो शेष एक्ट थिला हाँ एटा शेष चार्टर एक्ट एथिरे भी किछि नुवा कथा थिला देखंतु प्रथम थर पई गवर्नर जनरल को परिषद रो काम को दुई भाग रे करा गला आईन तयारी काम लेजिस्लेटिव और प्रशासनिक काम एग्जीक्यूटिव ओहो एटा तो गुरुत्वपूर्ण लागुछि निश्चय आईन तयारी पई एक अलगा छोटो संसद भली भारतीय केंद्रीय विधान परिषद गठन करा गला आ गोटे बड़ परिवर्तन हैला सिविल सर्विस परीक्षा को नै कोन हैला सेथिरे एबे सिविल सेवकों को चयन करबा पई एक खोला प्रतियोगिता बा ओपन कंपटीशन सिस्टम आरंभ करा गला आ कुहा गला जे हा भारतीयंक पई मध्ये खोला रहिबो सत्तरे भारतीयंक पई खोला हाँ सिद्धांतता खोला रहिला वास्तव रे केते संभव थिला सेटा अलगा कथा किंतु यह एक संकेतिक पदक्षेप थिला आ एठारे गोटे कौतूहलर कथा अछि ना 1853 एक्ट रे कंपनी रो शासन केते दिन चलिबो सेमति किछि कुहा गला नै पूर्वरु तो बडेसा 20 वर्ष पई बढ़ा जाउथिला एकदम ठीक धरिछंती यह एक स्पष्ट संकेत थिला जे ब्रिटिश सरकार एबे चाहिले जे कोनोसी समय रे कंपनी ठरु शासन निज हाथ को नै पारंती आ ताहा ही हैला तापरे 1857 रो महाविद्रोह आ तापरे सब किछि बदली गला ठीक 1857 विद्रोह परे आरंभ हैला क्राउन शासन माने सीधा सड़क ब्रिटिश महारानी का शासन 1858 रु 1947 एहार आरंभ हैला भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा एथिरे मुख्य परिवर्तन कोन सब हैला सबुठारु बड़ कथा हैला ईस्ट इंडिया कंपनी रो शासन शेष भारत रो शासन भार सीधा सड़क ब्रिटिश मुकुट बा क्राउन पाखु को चली गला और से जो द्वैत शासन व्यवस्था थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सब बंद से सब उठी गला ता बदल रे लंडन रे एक नुवा पद सृष्टि हैला भारत पई राज्य सचिव बा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से किए थिले से ब्रिटिश कैबिनेट रो जने मंत्री थिले एवं भारत रो शासन पई सीधा सड़क ब्रिटिश संसद आगरे उत्तरदायी रहिले तांकु सहाय्य करिवा पई 15 जणिया एक भारत परिषद बा इंडिया काउंसिल भी गठन करा गला अच्छा आउ भारत भितरे गवर्नर जनरल को पदवी रे कोन हैला गवर्नर जनरल को पदवी रहिला किंतु तांको आउ गोटे नुवा उपाधि मिलिला वाइस रॉय माने राजा बा रानींकर प्रतिनिधि जी सेतेबेले गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग से ही भारत रो प्रथम वाइस रॉय हेले बुझिली तबे 1858 एक्ट रो मुख्य उद्देश्य थिला शासन को आहुरी केंद्रीभूत करिबा और सीधा लंदन रु नियंत्रण करिबा एकदम एकक कठोर आउ केंद्रीभूत प्रशासनिक व्यवस्था तयारी करिबा एहा परे आसेला भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कुहा जाय एथिरे प्रथम थर पई भारतीय माननकु शासन रे टिके शामिल करिवार चेष्टा करागला ए कथा केते दूर सत हां किछि मात्रा रे सत एहा एक गुरुत्वपूर्ण आरंभ थिला जदियो बहुत ही सीमित थिला एही आईन अनुसारे वाइसराय निजर आईन तयारी परिषद रे माने लेजिस्लेटिव काउंसिल रे किछि भारतीयंकु बेसरकारी सदस्य बा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भाबे मनोनीत करि पारिबे काहाकु करागला कि हां 1862 रे लॉर्ड कैनिंग 3 जण भारतीयंकु मनोनीत करिथिले बनारस रो राजा पटियाला रो महाराजा आउ सर दिनकर राव ताहाले एहा प्रतिनिधित्व दिगरे एक प्रथम पदक्षेप हां एक सांकेतिक पदक्षेप कहि परिबा अच्छा आउ कोन परिवर्तन हैला 1861 एक्ट रे आउ दुईटा मुख्य कथा हैला गोटे हैला पोर्टफोलियो सिस्टम को आईनगत स्वीकृति मिलेला लॉर्ड कैनिंग एहाकु 1859 रु आरंभ करिथिले पोर्टफोलियो सिस्टम सेटा कोन माने भाइसरायंको परिषदर प्रत्येक सदस्यंकु गोटिए बा एकाधिक सरकारी विभाग रो दायित्व दिया जिवो जेमिति आजिकाली मंत्री मानकर थाए ओहो बुझिली आउ द्वितीय कथा हला विकेंद्रीकरण प्रक्रियार आरंभ बॉम्बे आउ मेड्रास प्रदेश को पुनी थरे निज पई आईन तयारी करिवार क्षमता फेराई दिया गला जहा 1833 रे निया जाइथिला हां सेटा आउ भाइसरायंकु जरूरी कालीन परिस्थिति रे बिना परिषदर अनुमति रे ऑर्डिनेंस बा अध्यादेश जारी करिवार क्षमता भी मिलिला तापरे आसिला 1892 रो भारतीय परिषद अधिनियम एहा द्वारा प्रतिनिधित्व व्यवस्था आउ टिके आगो को बढ़िला कि हां किछिटा बढ़िला केंद्रीय आउ प्रादेशिक विधान परिषद रे बेसरकारी सदस्यंक संख्या बढ़ा गला जदियो सरकारी सदस्यंक संख्या गरिष्ठता रहिला आउ क्षमता किछि बढ़िला कि हां एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण सदस्य माननकु एबे बजेट उपरे आलोचना करिवार अधिकार मिलिला और सरकारंकु माने कार्यपालिका को किछि सीमा भितरे प्रश्न पचारिबार अधिकार भी मिलिला सरकारंकु प्रश्न पचारिबा एटा तो गोटे बड़ कथा निश्चय सरकारी कामरे टिके पारदर्शिता आनिबार एहा एक प्रयास थिला
ଆଉ ଏହି ଆଇନରେ ନିର୍ବାଚନ ଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି କହିହେବ। କେମିତି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ପାଇଁ କିଛି ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ପରିଷଦ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାଇସରାୟ ମନୋନୀତ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ପ୍ରାଦେଶିକ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ନା ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେମିତି କିଛି ଥିଲା। ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ପରୋକ୍ଷ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାପରେ ଆସିଲା 1909ର ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର। ଏଟା ତ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦିତ ବି। କଣ ଥିଲା ଏଥିରେ? ହଁ, 1909 ଆକ୍ଟ ବା ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମତଃ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆକାର ବହୁତ ବଢିଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଷଦରେ 16ରୁ 60କୁ ବଢିଲା। ଆଉ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା? ସେଇଟା ବି ବଢିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସଂକଳ୍ପ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାଇସରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦରେ ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଆଗଲା। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଏସବୁ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିବାଦୀୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହି ଆଇନର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଦିଗ। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସେପରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାର ମାନେ କଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, କେବଳ ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ହିଁ ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା। ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ଦିଆଗଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କହିଲେ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନେତା, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ବଢୁଥିବା ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଭାଗ କର ଆଉ ଶାସନ କର ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ 1909 ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଜନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲା। ଏକଦମ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1919, ଯାହାକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ବି କୁହନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? 1919 ଆକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇବା। ଏଥିପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା? କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ସୀମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି, କର ଦେବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଭଳି କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥିଲା, ତାକୁ 2 ସଦନୀୟ ବା ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଉପର ସଦନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ସଦନ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ଆଜିର ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ଭଳି। ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ସେଠି ଶୁଣିଛି ଡାୟାର୍କି ବୋଲି ଏକ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଏଇଟା କଣ ଥିଲା? ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବେ। ହଁ, ଡାୟାର୍କି ବା ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଥିଲା ସତ। ଏଥିରେ କଣ କରାଗଲା ନା, ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବିଷୟ ବା କାମ ଥିଲା, ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। 2 ଭାଗ? ହଁ, କିଛି ବିଷୟ ଯେମିତିକି ରାଜସ୍ୱ, ପୋଲିସ, ନ୍ୟାୟ, ଜଳସେଚନ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଗଲା ସଂରକ୍ଷିତ ବା ରିଜର୍ଭ ସବଜେକ୍ଟସ୍। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ସହାୟତାରେ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଗ? ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ ସବଜେକ୍ଟସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ? ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦରୁ ନିଆଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ତାମାନେ କିଛି କ୍ଷମତା ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଆଉ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସଫଳ ହେଲା? ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଡାୟାର୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଫଳ ହେଲା। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା? ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି 1919 ଆଇନରେ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଶିଖ, ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାମାନେ ବିଭାଜନକାରୀ ନୀତି ଆହୁରି ବଢିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ପରେ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ, ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ 1935। କୁହାଯାଏ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନର ଅନେକ ଅଂଶ ଏଇ ଆଇନରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ହଁ, ଏକଥା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସତ। 1935 ଆକ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ଆଉ ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଇନ ଥିଲା। ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଅଖିଳ
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହାସଂଘ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ଗଠନ କରିବା। ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ମହାସଂଘ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓହୋ, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତ ଲାଗୁ ହେଲା? ହଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ତିନୋଟି ତାଲିକାରେ ବାଣ୍ଟିଲା। ତିନୋଟି ତାଲିକା କେମିତି? ଗୋଟେ ହେଲା ଫେଡେରାଲ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ତାଲିକା, ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଆଇନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଆଜିର ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଅଛି। ହଁ, ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ଏକଦମ। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଏ ତିନୋଟିରେ ନଥିଲା, ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବା ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର୍ସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଇସରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ସେ ଡାୟାର୍କିର କଣ ହେଲା? ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଡାୟାର୍କିକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ବଦଳରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ମିଳିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିଧାନସଭା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଲା। ଆଉ 11ଟି ପ୍ରଦେଶରୁ 6ଟିରେ, ଯେମିତି ବଣ୍ଡାଳା, ବମ୍ବେ, ମଦ୍ରାସ, ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ଓହୋ, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଆଇନ ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା କଲା? ଏରା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାଛଡ଼ା ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଆଜିର ୟୁପିଏସସି ଭଳି ପ୍ରାଦେଶିକ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଏପରିକି 2 ବା ଅଧିକ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା? ହଁ, ଏକ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା 1937ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏହା ଆଜିର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବ ରୂପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ସେଟା କଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହି ଆଇନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଦଲିତ ବର୍ଗ, ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍, ମହିଳା ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ 1935 ଆକ୍ଟ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଲା। ଅନେକ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବି ବିଭାଜନକାରୀ ନୀତି ବି ଜାରି ରହିଲା। ଏକଦମ। ଏହି ଆଇନ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ଏହି ଆଇନର ଢାଞ୍ଚା ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ଭାବେ କାମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନା, ପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦାବି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ 1942 ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ 1946 ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତକୁ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଉଭୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜଟିଳ 3-ସ୍ତରୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏହାକୁ ବି ଶେଷରେ କେହି ପୂରାପୂରି ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଶ ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶେଷ ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟନ ଦେଶ ବିଭାଜନର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ଜୁନ 3, 1947ରେ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିନିୟମ 1947 ଆସିଲା। ହଁ, ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଏହି ଆଇନକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ କଲା। ଏହି 1947 ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ କଥା କଣ ଥିଲା? ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି କଥା କଲା। ପ୍ରଥମ, ଏହା ଘୋଷଣା କଲା ଯେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଭାରତକୁ ଭାଗ କରି 2ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଡୋମିନିୟନ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଏପରିକି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ସମେତ ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ବା ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ପଦ? ସେ ପଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାର ବି ଶେଷ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାରତ ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବାକୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବା ଇଣ୍ଟେରିମ
ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା ନା? ହଁ 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଶାସନ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଉ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର 1773ରୁ 1947 ଏସବୁର ସାରାଂଶ କଣ? ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିକାଶରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆଡକୁ ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆଡକୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଧାରଣା ବଦଳିଲା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ କିଛି ନଥିଲା, ତାପରେ ମନୋନୟନ, ପରେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରର କଥା ଆସିଲା। ଠିକ୍, ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରା ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜଟିଳତା ଥିଲା, ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅନୁଭୂତିର ମହତ୍ୱ କଣ? ଆଜି ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେଉଁଠି? ଏହାର ମହତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଇନ ଆଉ ସଂସ୍କାର, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ଆମର ସଂସଦ, ଆମର ସରକାରୀ ଢାଞ୍ଚା, ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଆମର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଏସବୁର ମୂଳ ଆମେ ଏହି ଇତିହାସରେ ପାଇବା। ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରିବ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ, କେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଡାୟରକି କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏକଦମ। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏସବୁ କେମିତି ବିଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ, ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ଏହି ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏହି ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେସବୁ କେବଳ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପ ଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ପାଇଁ, ଅଧିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ବଢୁଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷର ଫଳ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଜଟିଳ ଇତିହାସ ରହିଛି। ହଁ, ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ଆଇନ କାନୁନ, ଏପରିକି ଆମ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖୁ, ସେଥିରେ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରର କେଉଁ ଅଂଶ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ବୋଧହୁଏ ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ।